Hello students, I am Dr. A.B. Patil. Welcome in this session. Today we will start one of the topic from the 12th science, inheritance and variation. So in this lecture we will discuss about the biography of Mendel, then why Mendel selected pea plant and various terms related with the genetics. So first of all, inheritance and variation. You already studied inheritance and variation in ninth standard, that is topic heredity and variation. Inheritance means the characters are transmitted from one generation to next generation, or characters are transmitted from parents to the offsprings. This is nothing but the inheritance or heredity. म्हणजे जे काही कॅरेक्टर पॅरेंट्स मध्ये असतील तेच कॅरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन मध्ये ट्रान्सफर होणार, त्यांच्या ऑफस्प्रिंग मध्ये ट्रान्सफर होतील. आणि हे जे काही कॅरेक्टर एका जनरेशन मधून दुसऱ्या जनरेशन मध्ये ट्रान्सफर होतात, दिस इज नथिंग बट द इनहेरिटन्स और हेरिडिटी. देन व्हेरिएशन मीन्स द offsprings which are not exactly similar to the parents, or the two or three offsprings which are not similar, two or three offsprings of the same parent, these are not exactly similar and this is called as a variation. म्हणजे जर आपण बघितलं, जी काही मुलं असणार आहेत ती सेम आईसारखी किंवा वडिलांसारखी असणार नाहीत, अगदी त्यांची झेरॉक्स कॉपी सारखी आपल्याला दिसत नाहीत, सेम दिसणार नाहीत, किंवा एकाच आई वडिलांची 2-3 मुलं असतील तर ती सेम असणार नाही आहेत. And this is nothing but the variation. And this inheritance and variation, which is studied in one of the branch of biology, which is nothing but the genetics. Genetics is the branch of biology which deals with the study of inheritance and variation. So how the characters are transmitted from one generation to next generation, why there is a development of variation, and various concepts which are related to this genetics, we will discuss in this chapter. So already you know that the genetics, and this genetics term, genetics is the branch of biology which deals with the study of inheritance and variation, and this term genetics is firstly introduced by the scientist William Batson in 1906. And this word genetics is formed from the genesis. Genesis means grow into, and this genetics include the inheritance and variation. Already you know that the cat having the ability, or cat produce the kittens, dog produce the puppies. If you sow the pea seeds, then there is a development of the pea plants. Then mango having the mango seed having the ability to produce the new mango plants. Means every living organism having the ability to produce the new young ones which are similar to them, but these offsprings which are not exactly similar to the parents. प्रत्येक ऑर्गॅनिझम मध्ये ॲबिलिटी आहे की त्याच्यासारखेच नवीन ऑर्गॅनिझम डेव्हलप करण्याची, नवीन ऑफस्प्रिंग डेव्हलप करण्याची, पण ते जे ऑफस्प्रिंग डेव्हलप होणार आहेत, दीज ऑफस्प्रिंग विच आर नॉट एक्झॅक्टली सिमिलर टू द पॅरेंट्स. पण आपण जर बघितलं, जर आपण वाटाण्याच्या सीड्स जर सोईंग केल्या असतील तर त्याच्यापासून वाटाण्याचेच प्लांट डेव्हलप होणार आहेत, किंवा मँगोची जर आंब्याची कुई आपण लावली तर त्याच्यापासून मँगो ट्रीज डेव्हलप होणार आहे, दुसरं कुठलं प्लांट डेव्हलप होणार नाही. म्हणजे जे कॅरेक्टर्स त्याच्या पॅरेंट्स मध्ये असतात तेच कॅरेक्टर्स त्यांच्या ऑफस्प्रिंग मध्ये दिसतील, पण त्याच्यामध्ये क्रॉसिंग ओव्हरमुळे, मिओसिसमुळे काही आपल्याला काय दिसू शकतात, व्हेरिएशन दिसू शकतात. सो इफ यू ऑब्झर्व, up to the or till 19th century, all scientists thought that if there is a asexual reproduction, then offsprings which are developed, these are similar to the parents, and these offsprings which are nothing but the clones, अगदी सेम असणार आहेत. जर आपण काय केलं, एखादं प्लांट घेतलं आणि त्या प्लांटचं काय केलं, असेक्शुअल रिप्रोडक्शननी त्या प्लांटचे कटिंग्स आपण लावले, तर काय होणार आहे, जसे त्या ज्या प्लांटचं कटिंग आपण लावलेलं आहे, सेम सगळे कॅरेक्टर्स त्या नवीन डेव्हलप झालेल्या प्लांट्स मध्ये दिसणार आहेत आपल्याला. मीन्स
the offsprings which are developed by the asexual reproduction, which are exactly similar to the parents, and this is nothing but these offsprings are considered as a clones. But the offsprings which are developed by the sexual reproduction, which are not exactly similar to the parents, but till 19th century, scientists thought that whenever there is a sexual reproduction, at that time, the character, maternal and paternal characters are mixed, or there is a blending inheritance, or the blood of maternal or paternal, mother or father blood, there is a intermixing or mixing of blood, and the characters of the mother and father characters, the mixing of the characters takes place, and in the offsprings or the offspring or the progeny which is developed in the next generation, which shows the intermediate character, and this is nothing but the blending inheritance. म्हणजे 19th century पर्यंत सगळ्या सायंटिस्टना असं वाटत होतं की जर असेक्शुअल रिप्रोडक्शननी ऑर्गॅनिझम डेव्हलप झाले तर ते एक्झॅक्टली सिमिलर असणार आहे, पण जर तिथे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन झालं तर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होताना मेल अँड फिमेल गॅमेटचं युनियन होणार, मेल अँड फिमेल गॅमेटचं युनियन होईल, झायगोट फॉर्म होईल, and from this zygote new offspring is developed. मग त्यावेळी काय होणार आहे, मदर आणि फादर मधले मेल अँड फिमेल गॅमेटचं जेव्हा युनियन होईल, झायगोट डेव्हलप होईल, and whenever there is a development of new individual, the character intermixing of the character is takes place. म्हणजे मदर आणि फादर कडून आलेल्या कॅरेक्टरचे इंटरमिक्सिंग होतं आणि आपल्याला इंटरमिडिएट कॅरेक्टर दिसणार आहे. म्हणजे काही कॅरेक्टर फादर मधले दिसतात, काही मदर मधले कॅरेक्टर दिसतात, म्हणून त्यांना असं वाटलं की ब्लडचं इंटरमिक्सिंग होत असेल किंवा हे कॅरेक्टर इंटरमिक्सिंग होऊन ब्लेंडिंग इनहेरिटन्स डेव्हलप होत असेल. अँड इफ यू टेक द वन एक्झाम्पल, इफ देर इज अ क्रॉस बिटवीन द ब्लॅक अँड व्हाईट हॉर्स, मेल अँड द फिमेल, याच्यामध्ये जर क्रॉस केला, then the all progeny of the F1 offspring which is black one, there is no intermediate character. जे सायंटिस्ट ना असं वाटत होतं की जर काय केलेलं आहे, मेल अँड फिमेल, ब्लॅक हॉर्स आहे, ब्लॅक मेल हॉर्स आहे, फिमेल हा व्हाईट आहे, या दोन्ही मध्ये क्रॉस केला तर त्यांची प्रोजेनी कशी डेव्हलप व्हायला पाहिजे, अकॉर्डिंग टू ब्लेंडिंग इनहेरिटन्स ग्रे कलरची डेव्हलप व्हायला पाहिजे. पण त्याच्यामध्ये काय दिसणार आहे, प्रोजेनी सगळी जी डेव्हलप होणार आहे ते सगळे हॉर्स जे असणार आहेत ते कसे डेव्हलप झाले, ब्लॅक कलरचे डेव्हलप झाले. देन ॲज वेल ॲज दिस सायंटिस्ट कॅनॉट एक्सप्लेन हाऊ these black colors all progeny which shows the only one character, as well as in some offsprings also they observed that some characters which are similar to their grandfather, grandmother or the uncle. म्हणजे आपल्याला असं पण काही वेळा दिसतं की काही कॅरेक्टर्स हे सेम आई वडिलांच्या मधले आई वडिलांसारखे दिसणार नाहीत, पण काही कॅरेक्टर्स आपल्याला आजी आजोबांमधले पण दिसू शकतात, काकामधले पण दिसू शकतात, किंवा आत्यामधले पण एखादं कॅरेक्टर आपल्याला पाहायला मिळू शकतं. म्हणजेच काय असणार आहे, हे कसं डेव्हलप होणार आहे हे सुद्धा ते सायंटिस्ट काय करू शकले नाही, एक्सप्लेन करू शकले नाही. सो दिस ब्लेंडिंग इनहेरिटन्स, दिस theory of blending inheritance which is rejected. In 19th century, one of the scientists, Gregor John Mendel, was the first person who first explained the inheritance. How the characters are transmitted from one generation to next generation is explained firstly by the scientist Gregor John Mendel. So firstly we discuss about the biography of the Mendel. Mendel was born on 22nd July 1822 in a poor farmer's family in Austria. After completion of his graduation, he joined as a priest in Augustinian monastery of Brunn. Then the Augustine monastery of Brunn sent Mendel to the University of Vienna for the higher study in the physics, then natural science and mathematics. After completion of his higher study,
Mendel again joined as a priest and teacher in Augustinian monastery of Brunn. And in 1856, Mendel started his experiment on a pea plant. Firstly, Mendel carried out lot of experiment on a different plants and animals. Out of all these plants and animals, Mendel selected pea plant for his well-known inheritance experiments. Mendel carried out thousands of experiments, and Mendel presented whole his work of inheritance in a research paper entitled Experiments in a Plant Hybridization in an annual meeting of the Natural History Society of Brunn. And his paper was published in a journal Annual Proceeding of Natural History Society in 1866. जर आपण बघितलं मेंडेलची बायोग्राफी बघितली तर मेंडेल हा एकदम पुअर फॅमिलीमध्ये जन्मालेला होता आणि त्याचं ग्रॅज्युएशन कंप्लीट झाल्यानंतर तो प्रिस्ट म्हणून जॉईन झाला. त्यानंतर त्यांना हायर स्टडी कंप्लीट केली. त्याला टीचर व्हायचं होतं पण त्याच्याकडे ते क्वालिफिकेशन नव्हतं. पण त्यानंतर त्यानं जेव्हा हायर स्टडी कंप्लीट केल्यानंतर तो ऍज अ प्रिस्ट अँड टीचर म्हणून जॉईन झाला. अँग्युस्टियन मोनेस्ट्री ऑफ ब्रून या ठिकाणी तो प्रिस्ट अँड टीचर म्हणून जॉईन झाला. Afterwards, Mendel started his experiment on a pea plant. मेंडेलने thousands of experiment pea plant वरती केले आणि त्यानंतर त्याने त्याचा एक रिसर्च पेपर प्रेझेंटेड केला. And this paper entitled Experiments in Plant Hybridization. And this paper was published in a journal Annual Proceeding of Natural History Society in 1866. But unfortunately, Mendel's work was unnoticed, and Mendel died in 1884. Mendel was recognized as a well-known priest and well-known teacher, but unrecognized scientist. In 1900, three scientists, Hugo de Vries, Tichemark and Carl Correns, independently carry out the number of experiments, and they found that this inheritance work is already carried out by the Mendel, and they republish Mendel's work, and then whole world know about the Mendel's experiment. And then the Mendel is well known as a father of genetics. Then why Mendel selected pea plant? Mendel selected pea plant because this pea plant having the different characteristics. If you observe the pea plant is a annual plant. Pea plant complete its life cycle within 3 to 4 months. So Mendel could grow 3 generation in a year. एका वर्षामध्ये मेंडेल काय करू शकत होता? 3 जनरेशनचा स्टडी करू शकत होता. कारण का पी प्लांटची लाईफ सायकल, पी प्लांट हे अॅन्युअल प्लांट आहे, त्याची लाईफ सायकल ही 3 ते 4 महिन्यामध्ये कंप्लीट होते. त्यामुळे मेंडेलला एका वर्षामध्ये 3 जनरेशनचा अभ्यास करता आला. देन ऍज द पी प्लांट इज हर्बॅसियस, सो अँड इट प्रोड्यूस द लॉट ऑफ सीड्स. So Mendel grow thousands of plants in a small plot 70 meter by 7 meter behind the church. त्या चर्चच्या जवळच एक प्लॉट 70 मीटर बाय 7 मीटरचा जो प्लॉट त्याला अवेलेबल होता त्याच्यामध्ये thousands of plant मेंडेल काय करू शकला, त्याची ग्रोथ घेऊ शकला. कारण का तर हे प्लांट कसं आहे, हर्बॅसियस प्लांट. Then pea plant is naturally self-pollinating plant. म्हणजे याच्यामध्ये काय होणार आहे, सेल्फ पॉलिनेशन होणार आहे. सेल्फ पॉलिनेशन तुम्हाला माहितच आहे. सेल्फ पॉलिनेशन म्हणजे काय, द ट्रान्सफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम अँथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर. कारण हे फ्लावर जे असणार आहे त्या फ्लावर मध्ये बायसेक्शुअल फ्लावर आहे. एकाच फ्लावर मध्ये अँड्रोसियम अँड गायनोसियम सायमल्टेनियसली डेव्हलप होतात, मॅच्युअर होतात. त्यामुळे त्याच फुलातले परागकण हे त्याच फुलातल्या स्टिग्मावरती डस्ट होणार आहेत आणि नॅचरलीच ते सेल्फ पॉलिनेटिंग आहे. देन द पी प्लांट
Also the pea plant also shows the different varieties, or pea plant also having the different varieties. Mendel observed the 7 contrasting characters in a garden pea plant. Garden pea plant जे वाटाण्याचं प्लांट आहे त्याच्यामध्ये 7 वेगवेगळ्या प्रकारच्या काय दिसल्या, त्याला डिफरंट व्हरायटीज दिसल्या, which having the 7 contrasting characters. Then the pea plant, which if you observe the flower of the pea plant, the flower of pea plant which having the papillonous type of the corolla and waxillary type of the estivation, त्याच्यामध्ये waxillary type चा estivation आहे, म्हणजे एक स्टँडर्ड पेटल असेल, त्या स्टँडर्ड पेटलच्या आतमध्ये काय असणार आहे, इनसाइड दिस स्टँडर्ड पेटल 2 wings are present, inside these 2 wings 2 quills are present, and these 2 quills join to form a boat shaped structure, and inside these 2 quills the androecium and gynoecium, these 2 sex organs are present. Androecium, in androecium we observe that 10 stamens are present, and these 10 stamens which are present in the 2 bundles. त्याच्यामध्ये काय डेव्हलप होणार आहे, जे काय अँड्रोसियम आहे त्या अँड्रोसियम मध्ये त्याला काय असणार आहे, तर the 10 stamens are present, but these stamens are present in 2 bundles. 9+1 अशी अरेंजमेंट असणार आहे त्याची, 9+1 अशी अरेंजमेंट असेल, त्यालाच आपण म्हणतो डायॲडल्फस. डायॲडल्फस म्हणजे काय असणार, याचे फिलामेंट्स जॉईन झाले असतील आणि आंतरलोक फ्री असतील. 9 स्टॅमेनचे फिलामेंट जॉईन होऊन एक बंडल फॉर्म झाला आणि एक स्टॅमेन फ्री, असे 2 बंडल फॉर्म झाल्यामुळे काय असणार आहे, दिस stamens which can be easily removed during the hybridization experiment. Means Mendel also carry out the hybridization experiment whenever there is a cross between the 2 varieties. जेव्हा 2 व्हरायटी मध्ये क्रॉस करायचं असेल तेव्हा त्याला काय करावं लागलं, पहिली स्टेप असेल इमॅस्क्युलेशन. इमॅस्क्युलेशन मीन्स रिमूव्हल ऑफ स्टॅमेन्स बिफोर अँथेसिस और बिफोर मॅच्युरेशन. स्टॅमेन्स मॅच्युअर होण्याच्या आधीच ते स्टॅमेन्स काय केलं, तर जेव्हा फ्लावर बड कंडिशन मध्ये असते तेव्हा ते रिमूव्ह केले जातात. As in the pea plant flower is large one, it shows the papillonous type of the corolla, and the stamens are arranged in the 2 bundle 9+1 अशी त्याची अरेंजमेंट आहे. त्यामुळे whenever Mendel carry out the emasculation process, at that time Mendel could easily remove the stamens, these 2 bundles which could be easily removed from the flower. Then this plant, pea plant, which shows the 7 contrasting characters. Which are these 7 contrasting character? Height of the plant. Then height of the plant shows the tallness and dwarfness. Then the shape of the seed, round, wrinkle. Then color of the seed, yellow, green. Then position of the flower. The flowers, in some variety flowers are developed at the axillary रिजन, म्हणजे लीफच्या एक्झिलरी रिजन मध्ये फ्लावर्स डेव्हलप होतील. काही व्हरायटी मध्ये फ्लावर्स कुठे डेव्हलप होणार आहे, अपेक्सला डेव्हलप होतील. मीन्स द पोझिशन ऑफ द फ्लावर, कलर ऑफ द फ्लावर, देन कलर ऑफ द सीड, शेप ऑफ द सीड, all these characters, 7 contrasting characters are present, naturally present in the garden pea plant. So by considering all these characters, Mendel selected pea plant for his experiment. त्याच्या एक्सपेरिमेंट साठी त्यांनी काय केलंय, pea plant हे सिलेक्ट केलं. कारण pea plant कसं आहे, pea plant is a herbaceous plant. So in a small space, Mendel grow thousands of plants at a time. Then as pea plant or Pisum sativum complete its life cycle within 3 to 4 months. So Mendel could study the 4 generation in a 1 year. Then the flowers are large. Then naturally this plant is self-pollinating. Then also in this plant cross-pollination is carried out. Then this plant shows 7 contrasting character. Then large number of seeds are produced. And Mendel was very methodical person. He carried out all the experiments very systematically and maintained all data of each and every experiment. So Mendel selected pea plant for his
experiment. Then we will discuss about the different terms which are related with the genetics or genetic terminology. The first term, which is nothing but the character. And character, it is a feature of organism. Character is nothing but the feature of organism. Whenever you observe any plant, जर आपण एखादं प्लांट बघितलं तर त्या प्लांट मध्ये डिफरंट कॅरेक्टर असणार आहे. हाईट ऑफ द प्लांट, देन फ्लावर कलर असेल, पोझिशन ऑफ द फ्लावर आहे, शेप ऑफ द सीड असेल, कलर ऑफ द सीड असेल. ऑल दीज आर द कॅरेक्टर. या फॉर एक्झाम्पल आपण ह्युमन बिंग मध्ये बघितलं, आईज असेल किंवा हेअर, दीज आर द कॅरेक्टर आहेत. सो character is a feature of organism. Then next term आहे trait. Trait means a manifestation of the character. It is nothing but the manifestation of a character. Means height of the plant, हे character झालं. But height ही कशी असणार आहे? टॉलनेस पण असेल, डॉर्क पण असेल, किंवा आपण जर कन्सिडर केलं हेअर, हे कॅरेक्टर आहे. मग ते हेअर कसे आहेत? स्ट्रेट आहेत का कर्ली आहेत? स्ट्रेट हेअर आहेत का कर्ली हेअर आहेत? हे दोन त्याचे काय झाले? ट्रेट्स झाले. किंवा आपण फॉर एक्झाम्पल घेतलं कलर ऑफ आईज तर आहेत, हे कॅरेक्टर सगळ्यामध्ये प्रेझेंट असणार आहे. पण त्या आईचा कलर कसा असेल, डोळ्यांचा रंग कसा असणार? काहींचे डोळे घारे असतात, काहींचे डोळे कसे असतील? तपकिरी असतील, काहींचे काळे असतील. हे त्याचे काय झाले? ट्रीट झाले. सो ट्रीट इज नथिंग बट द मॅनिफेस्टेशन ऑफ कॅरेक्टर, एक्सप्रेशन ऑफ द कॅरेक्टर. ते कॅरेक्टर कसं एक्सप्रेस होणार आहे? द मॅनिफेस्टेशन ऑफ द कॅरेक्टर इज नथिंग बट द ट्रीट. त्याला आपण काय म्हणतो? ट्रीट. देन फॅक्टर. फॅक्टर इज द युनिट ऑफ हेरिडिटी. विदाउट फॅक्टर देर इज नो ट्रान्समिशन ऑफ द कॅरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन. फॅक्टर हे काय असणार आहे? द फॅक्टर विच इज द युनिट ऑफ हेरिडिटी. फॅक्टर हे काय आहे? हेरिडिटीचं युनिट आहे. विदाउट फॅक्टर देर इज नो ट्रान्समिशन ऑर एक्सप्रेशन ऑफ द एनी कॅरेक्टर. कोणतंही कॅरेक्टर एका जनरेशन मधून दुसऱ्या जनरेशन मध्ये जात असेल आणि त्या जनरेशन मध्ये ते एक्सप्रेस होत असेल, तर ते एक्सप्रेशन होण्यासाठी किंवा ते कॅरेक्टर एका जनरेशन मधून दुसऱ्या जनरेशन मध्ये जाण्यासाठी काय लागणार आहे? फॅक्टर. विदाउट फॅक्टर देर इज नो expression of the character. So factor is the unit of heredity. It is a particle which is responsible for the inheritance and expression of the character. ही जे काय करणार आहे? दुसऱ्या जनरेशन मध्ये हे कॅरेक्टर्स ट्रान्समिट करणार आहे आणि त्याचं एक्सप्रेशन करणार आहे. So factor it is a historical term which is used by the Mendel. मेंडलनी ही टर्म वापरली होती. मेंडलनी जेव्हा त्याचे थाउजंड्स ऑफ एक्सपेरिमेंट कॅरी आउट केले तेव्हा मेंडेल असं दिसलं, असं काहीतरी त्या पी प्लांट मध्ये आहे की ज्यामुळे काय होतात? कॅरेक्टर्स एका जनरेशन मधून दुसऱ्या जनरेशन मध्ये ट्रान्समिट होतात आणि तिथे एक्सप्रेस होतात आणि त्याला त्याने नाव काय दिलं? फॅक्टर. अँड द फॅक्टर अँड जीन विच आर द सिमिलर वर्ड्स. आफ्टरवर्ड्स द टर्म जीन इज कॉइन्ड बाय द जॉन्सन. जॉन्सननी ही टर्म काय केली? कॉइन केली. Gene is the segment of DNA. Gene is the segment of DNA and which is responsible to inheritance and expression of the characters. Without gene there is no expression of the character or there is no inheritance of the character. Gene हा काय आहे? एक segment आहे, DNA चा segment आहे and this segment which is formed from the number of nucleotides पासून फॉर्म झालेला आहे. And this gene which is responsible to synthesis particular type of the protein and this due to synthesis of this particular type of the protein then there is a expression of the specific character. जर हा जीनस प्रेझेंट नसेल त्या ऑर्गॅनिझम मध्ये तर नेक्स्ट जनरेशन मध्ये कॅरेक्टर ट्रान्समिट होणार नाही आणि ते एक्सप्रेस होणार नाही. जर जीन प्रेझेंट असेल, इफ द जीन प्रेझेंट इन द ऑर्गॅनिझम द कॅरेक्टर मे बी एक्सप्रेस और मे नॉट बी एक्सप्रेस. But without gene there is no transmission of character, no expression of the character. Character express पण होणार नाही, transmit पण होणार नाही. So the gene, this word
विच इज सिमिलर मीन्स हिस्टॉरिकल वर्ड फॅक्टर होता, त्याला आता आपण काय वर्ड वापरतो, जीन वर्ड वापरतो. देन अलेल्स. अलेल्स, the two or more alternative form of a gene is nothing but the alleles or allelomorph. Two or more alternative forms of a gene is nothing but the alleles or allelomorph. म्हणजे आपण जर समजा हे दोन क्रोमोझोम कन्सिडर केले अँड these chromosomes homologous pair of the chromosome आहे. आता what is mean by homologous chromosome? Homologous chromosome means the chromosomes which are structurally and functionally similar one. These chromosomes are known as homologous chromosome. Whenever there is a crossing over, जेव्हा काय होणार आहे, क्रॉसिंग ओव्हर होतं म्हणजेच गॅमेट फॉर्मेशन होणार आहे आफ्टर कम्प्लिशन ऑफ द प्रायमरी ग्रोथ. when organism reaches up to the reproductive growth, at that time gamete formation is takes place. gamete formation होणार आहे. गॅमेट फॉर्मेशन होताना काय होणार आहे, जर्म सेल जी असेल ती डिप्लॉइड असणार आहे, त्याच्यामध्ये मिओसिसची प्रोसेस होते आणि मिओसिस प्रोसेस होताना मिओसिस फर्स्ट मधल्या प्रोफेस फर्स्ट मध्ये जर आपण बघितलं 5 स्टेजेस असतात, लिप्टोटिन, झायगोटिन, पॅचिटिन, डिप्लोटिन, डायकायनेसिस. आणि त्यामध्ये जर आपण बघितलं काय होणार आहे, होमोलॉगस क्रोमोझोमचं काय होणार आहे, पेअरिंग होतं. आता होमोलॉगस क्रोमोझोम म्हणजे कशा आहे, स्ट्रक्चरली आणि फंक्शनली. आता जी काही डिप्लॉइड सेल असणार आहे त्याच्यामध्ये एक सेट हा फादर कडून आलेला आहे अँड द अनदर सेट ऑफ द क्रोमोझोम विच इज फ्रॉम द मदर. पॅटर्नल आणि मॅटर्नल कडून आलेले काय असणार आहे, 2 सेट्स ऑफ द क्रोमोझोम्स असतील अँड सो देर इज अ डिप्लॉइड सेट, डबल सेट ऑफ द क्रोमोझोम्स आहे. सो वेन द मॅटर्नल कडून आलेला हा क्रोमोझोम आहे, पॅटर्नल कडून आलेला क्रोमोझोम असेल, 2 नंबरचा क्रोमोझोम मॅटर्नल कडून आलेला आणि पॅटर्नल कडून आलेला 2 नंबरचा क्रोमोझोम आहे, की ज्याच्यावरती असलेले जीनचा नंबर त्याचबरोबर काय असणार आहे, दी जीन्स एक्सप्रेस ए स्पेसिफिक कॅरेक्टर और कंट्रोल द स्पेसिफिक कॅरेक्टर, दीज आर सेम. And so these two chromosomes are called as homologous chromosome. त्यांना काय म्हणतो आपण, homologous chromosome. On this homologous chromosome, the alternative forms, 2 or more alternative forms of a particular gene is present at a specific region and this region is known as locus. या स्पेसिफिक रिजनला आता सपोज आपण हाईट ऑफ द प्लांट कन्सिडर केलं, मॅटर्नल आणि पॅटर्नल 2 व्हरायटी मध्ये आपण क्रॉस केलेला आहे, ए आणि बी या 2 व्हरायटी मध्ये आपण क्रॉस केलाय. ए व्हरायटी कडून जे हाईटचं जो आलेला आहे तो कुठला असणार आहे, कॅपिटल टी आला आणि बी व्हरायटी कडून आलेला स्मॉल टी आहे. डॉर्फनेसचं कॅरेक्टर एक्सप्रेस करणारा आलेला आहे बी व्हरायटी कडून आणि ए व्हरायटी कडून काय आलेला आहे, टॉलनेसचं कॅरेक्टर एक्सप्रेस करणारा टी. म्हणजे हे दोन्ही पण काय करतायत तर हाईट ऑफ द प्लांटचंच कॅरेक्टर एक्सप्रेस करतात, पण त्याचे काय असणार आहेत, अल्टरनेटिव्ह फॉर्म्स असतील. अँड दिस 2 or more alternative forms of a gene is known as alleles or allelomorph. त्याला आपण alleles or allelomorph म्हणतो, which are present on the homologous chromosome at a specific region that is लोसाय वरती प्रेझेंट असते. म्हणजे जसं आपण बघितलं कॅपिटल टी these two are the alleles of each other, capital T small t, these two are the alleles of each other. त्याचबरोबर येलो राऊंड आपण घेतलं, येलो कलर सीड आहे आणि शेप काय आहे, राऊंड आहे. तर हे काय असणार आहे, याच्यामध्ये जर आपण बघितलं तर कॅपिटल वाय हे एकमेकाचे alleles आहेत. Capital Y, small y, these two are the alleles of each other. Capital R, small r, these two are the alleles of each other. Then if you observe mostly organisms which are dominant असणार आहे, त्यामुळे त्याचे 2 अल्टरनेटिव्ह फॉर्म आपल्याला पाहायला मिळतात. बट also more than two alternative forms are also observed in the plants. प्लांट्स मध्ये आपल्याला 2 पेक्षा अधिक पण काय दिसणार आहेत, अल्टरनेटिव्ह फॉर्म पण दिसतील. काही मध्ये काय दिसणार आहेत, 8 डिफरंट अलेल्स पण एक कॅरेक्टर एक्सप्रेस करणारे आपल्याला दिसतील. ऍज वेल ऍज 6 पण काय असतील, 6 डिफरंट अलेल्स पण काय असणार आहेत आपल्याला
दिसू शकतात. पण नॉर्मली डिप्लॉइड ऑर्गॅनिझम मध्ये आपल्याला काय दिसणार आहे, टू अल्टरनेटिव्ह फॉर्म ऑफ ए जीन इज नथिंग बट द अलेल और allelomorph. Then dominant means it is an allele which express its trait in presence of its alternative form or alternative allele or in heterozygous condition, then it is known as dominant allele. Then it is known as dominant. It is an allele which express its trait. तो काय करणार आहे, त्याचं ट्रीट एक्सप्रेस करेल इन प्रेझेन्स ऑफ इट्स अल्टरनेटिव्ह फॉर्म, त्याच्या अल्टरनेटिव्ह फॉर्मच्या प्रेझेन्सी मध्ये, म्हणजे कॅपिटल टी स्मॉल टी आहे. इन दॅट कंडिशन म्हणजे जर आपण काय केला, क्रॉस केला, टॉल अँड डॉर्फ मध्ये क्रॉस केला, देन इन F1 जनरेशन कॅपिटल टी स्मॉल टी हायब्रिड कंडिशन डेव्हलप झाले. इट इज अ हेट्रोझायगस कंडिशन. हेट्रोझायगस म्हणजेच काय असणार आहे, सिमिलर अलेल्स नाहीये, डिफरंट आहेत, हेट्रोझायगस कंडिशन आहे. व्हेनेवर इट इज अन अलेल, जो अलेल त्याच्या अल्टरनेटिव्ह फॉर्मच्या प्रेझेन्सी मध्ये त्याचं ट्रीट एक्सप्रेस करू शकतो, त्या अलेलला आपण काय म्हणणार आहोत, डॉमिनंट. मीन्स इट मास्क द एक्सप्रेशन और इट सप्रेस द एक्सप्रेशन ऑफ अदर अलेल. म्हणजे काय करणार आहे, ह्या स्मॉल टीचं कॅरेक्टर तो सप्रेस करणार आहे, ते एक्सप्रेस होऊ देणार नाही, ते मास्क करणार आहे. द कॅरेक्टर और द अलेल विच एक्सप्रेस इट्स ट्रीट, इट इज नथिंग बट द डॉमिनंट. अँड रेसेसिव्ह, इट इज an allele which is not expressed in presence of alternative form or in heterozygous condition. म्हणजे अशी कंडिशन असेल, हेट्रोझायगस कंडिशन असेल किंवा त्याच्या अल्टरनेटिव्ह फॉर्मच्या प्रेझेन्सी मध्ये जो आलेल त्याचं कॅरेक्टर एक्सप्रेस करू शकत नाही, दिस इज नोन ॲज रेसेसिव्ह. म्हणजे आपण इथं जर बघितलं तर कॅपिटल टी स्मॉल टी अशी कंडिशन असणार आहे, त्यावेळी सगळे प्लांट्स आपल्याला टॉलच दिसतील, डॉर्फनेटचं कॅरेक्टर कुठंच दिसणार नाही. म्हणजे काय झालेलं आहे, डॉर्फनेटचा जो स्मॉल टी आलेला आहे विच इज सप्रेस, which is not expressed, means it is an allele which is not expressed in presence of alternative form or alternative allele or in heterozygous condition. It is expressed only in presence of identical allele. म्हणजे जर समजा कंडिशन अशी असेल, स्मॉल टी असेल, तरच ते काय होणार आहे, एक्सप्रेस होणार आहे. then it is known as recessive. त्याला आपण काय म्हणतो, recessive. Then phenotypic, the external appearance of an individual for a particular trait or any trait, then it is known as a phenotype. जर आपण बघितलं, it is a external appearance, म्हणजे बाहेरून मॉर्फॉलॉजिकली ते कसं दिसतंय, टॉल दिसतंय, त्याचा कलर कसा दिसतो, म्हणजे सीडचा कलर कसा आहे, येलो कलरच्या सीड दिसतात का ग्रीन कलरच्या सीड्स दिसतात, त्याचा शेप कसा दिसणार आहे, राऊंड एकदम गोल आहेत सीड्स का त्या सुरकुतल्यासारख्या रिंकल्ड आहेत, त्याचबरोबर हाईट एकदम आपल्याला प्लांटची हायटेड प्लांट दिसते का, डॉर्फनेटचं कॅरेक्टर आपल्याला दिसतंय. किंवा जर आपण ह्युमन बिंग मध्ये बघितलं, स्किन कलर कसा आहे, हेअर कसे आहेत, स्ट्रेट आहेत का कर्ली आहेत, हा एक्सटर्नल अपीरन्स जो असणार आहे ऑफ एन इंडिव्हिज्युअल फॉर any gene or a trait, then it is known as a phenotype. त्याला आपण काय म्हणतो, phenotype. Then genotype means a genetic makeup or genetic constitution of an individual for any trait is nothing but the genotype. त्याला आपण genotype म्हणणार आहे. म्हणजेच एक्सटर्नल अपीरन्स आपल्याला कसा दिसतो, त्याचा टॉल प्लांट दिसतं, पण ऍक्च्युली ते प्लांट त्याचा जेनेटिक मेकअप कसा आहे, एकतर ते काय असणार आहे, कॅपिटल टी स्मॉल टी असेल, हेट्रोझायगस कंडिशन असेल, किंवा काय असणार आहे, कॅपिटल टी असेल, दोन्ही पण डॉमिनंट प्रेझेंट असणार, किंवा एक डॉमिनंट एक रेसेसिव्ह असेल. एक्सटर्नली ते आपल्याला काय दिसणार आहे, टॉल दिसणार आहे, पण त्याचा जेनेटिक मेकअप काय असू शकतो, डिफरंट असू शकतो. जसं येलो राऊंड मध्ये आपण बघितलं, कॅपिटल वाय कॅपिटल आर असं जर असेल तरी पण ते कसं दिसणार, येलो राऊंड दिसणार, कारण इथे सगळे डॉमिनंट आहे. पण इथं जर जेनेटिक मेकअप हा असा असेल,
capital Y, small y, capital R, small r. Then also plant externally shows yellow round seeds. yellow round दिसणार आहे, पण त्याचा जेनेटिक मेकअप काय डिफरंट आहे. जेनेटिक मेकअप ऑफ एन इंडिव्हिज्युअल फॉर ए पर्टिक्युलर जीन और पर्टिक्युलर ट्रीट इज नथिंग बट द जीनोटाइप. म्हणजे आलेलचं कॉम्बिनेशन कसं आहे, ते जे काही कॅरेक्टर एक्सप्रेस होते पण त्याचा आलेलिक कॉम्बिनेशन कसं आहे. जसं आपण बघितलं एक कॅरेक्टर आहे कलर ऑफ आईज. कलर ऑफ आईज सगळ्यामध्ये आईज डोळे डेव्हलप होणार आहेत, पण त्याचा कलर हा वेगवेगळा असणार आहे. मग त्याच्यामध्ये काहींचे डोळे कसे असतील, घारे असतील, काहींचे तपकिरे असतील, काहींचे काळे असतील. त्याच्यामध्ये आपल्याला व्हेरिएशन दिसणार. म्हणजे तिथं काय असणार आहे, त्याच्यामध्ये त्याच्या अलेल्स मध्ये जेनेटिक मेकअप मध्ये काय असणार आहे, व्हेरिएशन आपल्याला दिसेल, की ज्यामुळे काय असणार आहे त्याचा जेनेटिक मेकअप हा काय असेल, द कॉम्बिनेशन ऑफ allele or genetic makeup of an individual for a particular trait, particular gene which is nothing but the genotype. त्याला आपण काय म्हणतो, genotype. Then homozygous, an individual which having a similar alleles for a particular trait. एखाद्या पर्टिक्युलर ट्रीट साठी, पर्टिक्युलर जीन साठी सिमिलर alleles प्रेझेंट असतील, म्हणजे काय असेल, कॅपिटल टी अशी कंडिशन असेल तर त्याला आपण काय म्हणणार आहोत, होमोझायगस. ए डिसिमिलर alleles when present for a particular trait then it is known as a heterozygous condition. त्यावेळी आपण त्याला काय म्हणतो, हेट्रोझायगस कंडिशन. म्हणजे एखादं जीन, एखादं कॅरेक्टर एक्सप्रेस करताना जे कॅरेक्टर जीन एक्सप्रेस करतो ते दाखवताना त्याचे जे अलेल्स असतील त्यामध्ये काय असणार आहे, सिमिलर टाइपचे जर अलेल प्रेझेंट असतील then this condition is known as homozygous. त्याला काय म्हटलं तर homozygous means an individual which having the similar alleles for a particular gene then it is known as homozygous. An individual which possess a dissimilar alleles for a particular trait, म्हणजे हाईट ऑफ द कॅरेक्टर आहे त्याच्यासाठी जर काय असेल त्याच्यामध्ये डिसिमिलर alleles प्रेझेंट असतील, म्हणजे कॅपिटल टी स्मॉल टी अशी कंडिशन असेल then this condition is known as a heterozygous. त्याला आपण काय म्हणतो, हेट्रोझायगस. आणि आपल्याला माहिती आहे हेट्रोझायगस मध्ये आपण बघितलं की जो अलेल एक्सप्रेस होतो त्याला आपण डॉमिनंट म्हणतो आणि जो सप्रेस होणार आहे विच इज नॉट एक्सप्रेस then it is known as recessive. त्याला आपण recessive म्हणणार आहे. Then F1 generation. F1 generation means filial generation. Filial means son. It is a Latin word. Filial generation means the progeny whenever there is a cross and whenever this cross is carried out in between the two parents and the progeny which is developed, and this is nothing but the filial generation. If there is a cross between the capital T means tall plant and dwarf plant, त्याच्यामध्ये आपण काय केलेलं आहे, क्रॉस केला. आणि क्रॉस केल्यानंतर हा त्याचा जीनोटाइप आहे, फिनोटाइप आहे, गॅमेट्स. आणि F1 जनरेशन मध्ये जे काही ऑफस्प्रिंग आपल्याला मिळणार आहे, this is nothing but the first filial generation. Whenever there is a cross between the two variety and the progeny which is developed in the first generation, which is nothing but the F1 generation or the first filial generation. Whenever there is a selfing between the F1 generation मध्ये आपण सेल्फिंग केलं, आणि या सेल्फिंग केलं म्हटल्यानंतर म्हणजे सेल्फ पॉलिनेशन आपण घडवून आणलेलं आहे. And then the progeny which is developed in the next generation after the cross between the F1 generation. F1 generation जे आहे, फर्स्ट जनरेशन आहे, त्याच्यामध्ये सेल्फिंग घडून आणलं, सेल्फ पॉलिनेशन घडून आणलं. त्यानंतर जी काही प्रोजेनी आपल्याला मिळणार आहे, दिस प्रोजेनी इज कन्सिडर्ड इन द F2 जनरेशन और सेकंड फिलियल जनरेशन. त्याला आपण सेकंड फिलियल जनरेशन म्हणतो. देन the diagrammatic representation of any cross which shows the progeny of that cross, this is nothing but the Punnett square. त्याला पुनेट स्क्वेअर म्हटलं जातं. If you consider the selfing of these hybrid tall मध्ये आपण सेल्फिंग केल्यानंतर काय होणार आहे, दोन टाइपचे काय होतील, गॅमेट्स फॉर्म होतील, कॅपिटल टी स्मॉल टी, कॅपिटल टी स्मॉल टी.
Then there is a formation of pure tall, then hybrid tall, here hybrid tall and pure tall. Means this is the progeny of the F2 generation. F2 generation ची ही progeny आहे. And this is the diagrammatic representation of the cross. क्रॉसचं जे काही डायग्रामॅटिक रिप्रेझेंटेशन केलं जातं, दिस इज नथिंग बट द पुनेट स्क्वेअर. त्याला पुनेट स्क्वेअर म्हटलेलं आहे. सायंटिस्ट पुनेटनी या पद्धतीने डायग्रामॅटिक रिप्रेझेंटेशन पहिल्यांदा एक्सप्रेस केलेलं आहे, पहिल्यांदा मांडलेलं आहे, त्यामुळे याला पुनेट स्क्वेअर आपण म्हणतो. सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरंट terms which are related with the genetics or genetic terminology. Then some other terms are also included in your syllabus, that is the test cross, back cross, monohybrid cross, then reciprocal cross, pure line, then also the hybrid, as well as the other terms which are also discussed in the next lecture, or whenever we discuss about the monohybrid cross, at that time we discuss about the monohybrid, then dihybrid cross, at that time we discuss about these terms, various terms. So in this way, in this lecture we discuss about the biography of Mendel, then why Mendel selected pea plant, and genetic terminology. In next lecture we will discuss about the monohybrid cross, the laws which are based on monohybrid cross. Thank you very much.